ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракоту. Тамошобинони азиз, падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. ҳамаи шуморо ба барномаи имрӯзии мо, ки мисли ҳар вақта рӯзи шанбе соати 17:00 бо вақти Берлин ва 21:00 бо вақти душанбе рӯи эфир мебарояд. хушомадед мегӯям ва мо хеле хурсанд ҳастем, ки метавонем бо шумо дар ҳадди ақал як бор дар як ҳафта дар тамос бошем, бо шумо ба мавзӯъҳои мухталиф суҳбате дошта бошем. Албатта мо дар ҳар ҳафта як мавзӯи муайяне интихоб мекунем ва болои он мавзӯъҳое ки дар ҳамин шабу рӯзҳо дар ҷомеа болои онҳо сару баҳсҳо рафта меистад, суҳбатҳо мекунем. ва дар суҳбатҳои гузаштаи мо ҳам хеле ки ҳамаи шумо шоҳид ҳастед, мо дар ҳар мавзӯъ ҳаракат кардем то як меҳмоне дошта бошем, як коршиносе дошта бошем, як мутахассиси ҳамун соҳаро дошта бошем, то аз назарашро гирем дар бораи ин ё он мавзӯъ. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо бояд як бор дигар миннатдорӣ мекунам, ки моро пайгирӣ мекунед, ба каналҳои мо обуна мешавед ва инчунин ҳозир ҳам ман таклиф мекунам ва даъват мекунам, ки ҳар нафаре ки ҳоло обуна нашудааст, ҳатман ки ба ин канал обуна шавед. ҳозир шукри худо мана 12,000 нафар зиёдтар обуна шуданд ва ин хеле хуб аст барои мо. ин кӯмаки шумо ҳастааст барои мо, то ҳарфи мо, барномаҳои мо бештар нашр шавад, барои дигарон дастрас шавад. инчунин шумо дӯстони азиз метавонед моро дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли Инстаграм, ТикТок, Телеграм, Фейсбук ва амсоли инҳо моро пайгирӣ кунед. дар он ҷо низ ин барномаҳои мо ба таври кӯтоҳ карда шуда, ба як қисм тақсим карда шуда наср мешаванд ва шумо метавонед аз он баҳраманд бошавед. дӯстони азиз, ҳоло имрӯз иҷозат диҳед ман меҳмони худро муаррифӣ кунам. меҳмони мо роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон ва раиси Ҳизби Наслии Исломии Тоҷикистон устод Муҳиддин Кабирӣ ҳастанд. ва хушомадед устод, садо доред? саломат боше, садои ман ҳаст? бале, садо ҳаст. хушомадед устод ба ин барномаи мо ва шумо миннатдорам, ки таклифи мо, пешниҳоди моро қабул кардед, пазируфтед ва ҳоло дар ҳамроҳи мо ҳастед. устоди азиз, пеш аз оғози имрӯза мавзӯъ, ҳоло мехостам як фикри кӯтоҳи худро гӯям, ки ҳамин шабу рӯзҳо мо ҳамин набзи ҷомеаро аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ мефаҳмем, метавонем пайгирӣ кард, чунки мо худамо бевосита дар худи дохили Тоҷикистон нестем ва он чизе ки шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯзҳо мегӯяд ва он чизе ки нишон медиҳад ҳамин аст, ки баҳсҳои мардум, таваҷҷӯҳи мардум бештар болои баҳсҳои мазҳабӣ аст рафта истоданд. албатта дар гузашта ману шумо дар ин маврид, дар ин мавзӯъ суҳбатро дошта будем. хато накунам 2 барномаи мо дар ҳамин мавзӯъ буд, агар хато накунам. ҳоло имрӯз айнан мехоҳам ҳамин мавзӯъро давом диҳем ва ба танҳо мехоҳам аз нуқтаи назари дигар, яъне аз нуқтаи назари сиёсӣ ва аз нуқтаи назари миллӣ, ки ин баҳсҳо то чӣ ҳад таъсиррасонанд барои як муборизаи мо ва то чӣ ҳад таъсир доранд ба равони мардум ва умуман ба ояндаи Тоҷикистон. дуруст аст, ки пеш аз оғози ҳар як мавзӯъ пеши худам як саволҳо омода мекардам, як маълумотҳоро ҷамъ мекардам, аммо ин мавзӯъи нест аст, ки ман болояш ягон маълумоте ҷамъ карда тавонам, ба ғайр аз оне ки мебинаму мешунаву ҳис мекунам дар худам. албатта чанд рӯз пештар, шояд ҳамин ҳафтаи гузашта, дар ҳамин ютубу дар фейсбук як навори кӯтоҳ 12 дақиқа аз худам гузоштам ва ба мардум гуфтам, ки мо имрӯзҳо баҳсҳоро дида истодем ва танҳо саволи ман ин аст, ки кадом нуқта ё кадом андеша метавонад моро сарҷамъ кунад. бо ҳамин андешаҳои гуногуну назарҳои гуногун, хоҳ аз назари ақидавӣ бошад, хоҳ аз назари сиёсӣ, умуман мо тоҷиконро метавонад як чиз миллат созад. албатта унҷо хеле ҳарфҳо, мисол назари дӯстон дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуногун буд. ман ҳамонро барои худам сарчашма гирифтам, то аз ҳамун назари мардум бо шумо суҳбат кунам. ҳамчун ман инҷо ҳамчун як сухангӯи мардум мешавам ва шумо роҳбари як ҳизби сиёсӣ характери динӣ дошта мисли Ҳизби Наслии Исломии Тоҷикистон ва умуман яке аз мухолифони ҳукумати имрӯзаи Тоҷикистон мешавед, агар розӣ бошед. бифармоед.
خیلی خوب استاد، حالا در ابتدا صحبتро бо чизе сар мекунам ки умуман ҳамин баҳсҳои мазҳабӣ ки албатта шумо низ пайгирӣ доред, хабар доред дар шабакаҳои иҷтимоӣ, то кадом ҳад ба нафъи миллат аст, то кадом ҳад ба нафъи мубориза ҳастааст ва умуман чӣ таъсир мерасонад ба сиёсатҳои пешгирифтии мухолифон ва шояд ҳукумат ҳам дар ин ҷо мисол як бурду бохтое дошта бошад аз ин баҳсҳо. марҳамат. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شما برادر عزیز و به همکارانتون در استودیو و اینچنین به بینندگان شما در هر وقت و زمان در هر کجایی که ما را میبینن یا میشنون. سوال شما در نام موضوع هم مطرح شده است که این بحث‌های مذهبی تا کجا به نفع نیروهای ملی هست و ما باید قبل از همه مشخص کنیم که وقتی که نیروهای ملی میگیم کی رو در نظر داریم، چون ملت تاجیک عبارت از قشرها است، از گروه است، اما منظور شما از این سوال گذاشتن شاید این است که نیروهای ملی کسانی که از بین ملت مبارزه سیاسی رو انتخاب کردن و خود را همچون نیروهای آزادیخواه ملی معرفی میکنن و تا کجا بحث‌های مذهبی در داخل خود نیروهای ملی، نیروهای آزادیخواه و مبارز به نفع ملت یا بر ضرر ملت است. این شاید یک از مهمترین سوالهای روز باشد، برای آنکه البته خوشبختانه نه همه وقت اما تقریبا سال چند مراتبه جامعه تاجیکستان دچار چنین بحث‌ها می شود، گاه بحث‌های خیلی هم تیز و تند و این خواسته یا نخواسته به نیروهای مبارز هم تاثیر خود را میرساند. به چند دلیل. دلیل اساسی این است که در داخل نیروهای آزادیخواه ملی هستند کسانی که متعلق به این یا آن مذهب، جریان‌های مذهبی یا به فکر و اندیشه‌های متعلق به فکر و اندیشه‌های گوناگون مذهبی و دینی هستند و خواسته یا نخواسته پای آنها هم کشیده می شود و ما بحث را باید بیشتر محدود بالای این موضوع کنیم. چرا؟ برای آنکه از نگاه من اختلاف مذهبی برای یک جامعه یک امر طبیعی هست، یعنی وجود داشتن مذاهبی گوناگون و اختلاف در اختلاف نظر، اختلاف دیدگاه در مسائل عقیدتی، فقهی یک امر طبیعی است. اگر این اختلافات نمی بود اینا با مذهب‌ها جدا نمی‌شدند. برای مثال اگر اختلافات یا فرقیت بین مذهب‌های اهل سنت و جماعت با دیگر مذاهب اسلامی مثل تشیع یا حتی در داخل خود تشیع باز به چندین بخش و گروه‌ها تقسیم میشن، از اون جمله اهل سنت و جماعت هم حداقل به 4 مذهب اساسی تقسیم میشود، جدا از اینکه باز جریان‌های فکری و عقیدتی و جماعت‌های دیگری هم پیدا شدن در وقت‌های آخر که آنها خود را یا فرامذهب می‌دانند یا در بعضی حالت‌ها پیروی از یک مذهب در مسائل فقهی می‌کنند، ولی در مسائل اعتقادی از صاحبان اون مذهب‌ها باز فاصله می‌گیرند. بنابر همین من وجود اختلافات مذهبی را در جامعه‌های امروزه یک امر طبیعی می‌دانم. این را باید قبول کرد، خواه این به ما معقول است یا معقول نیست. اما مسئله دیگر جا است که این اختلافات مذهبی چگونه تأثیر می‌رسانند به ثبات، به امنیت و به همزیستی مصالحت‌آمیز نمایندگان مذاهب در داخل یک جامعه. و چون خود وجود اختلاف مشکل جدی نیست، اما وقتی که این اختلافات تبدیل می شود در اول به بحث‌ها، حتی خود بحث‌ها هم چندان مشکل جدی نیست اگر این بحث‌ها در چارچوب معین بین دایره‌های مذهبی، دایره‌های علمی اکادمیکی و محفل‌هایی که متخصص این بحث‌ها هستند. اصلا این بحث‌ها هم یگان اشکالی ندارد، بگذار باشن، چرا نباشن. اما وقتی که این بحث‌ها از قالب بحث‌های علمی اکادمیکی و از طرف دایره‌های معین بیرون می‌شود و می‌رود به سمت قشرهای دیگری جامعه و بخصوص به تبدیل می‌شود به بحث‌های سیاسی، در اینجا الکی ما می‌توانیم بانگ خطر بزنیم که این دیگر به نفع جامعه نیست
و به خصوص اگر باز حرکت ها و نیروهای ملی آزادیخواه دچار این گونه مشکلات، دچار این گونه بحث ها شوند و پای آنها کشیده شود، مسئله را باز پیچیده تر میکند که حالا فرصت زیاد نیست برای آنکه من به تفصیل تمام این عامل ها و تأثیر منفی این بحث ها را در داخل نیروهای ملی آزادیخواه به تفصیل بگویم و خود مردم این را درک خواهند کرد. اما اگر باز سوال باشد یا شما مسئله را از نو مطرح کنید حتما جواب خواهم داد. اما در مجموع من به این باور هستم که هستند در جامعه ما دایره های معینه که منفیت دارند، بخصوص مقامات، بخصوص کسانی که اونا منفیت دارند که این بحث ها و این اختلافات و حتی این کشمکش ها همیشه در بین قشرهای دینی، گروه های دینی وجود داشته باشد، نه تنها در بین مذهب ها و برای مثال نه تنها در بین اهل سنت و جماعت و پیروان تشیع، بلکه حتی این گونه اختلافات در بین پیروان یک مذهب هم باشد، در بین مساجد باشد. برای مثال پیروان مذهب حنفی در تاجیکستان شما میبینید که حکومت آنها را با اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، با امام خطیبان پیرو حکومت یا طرفدار حکومت، امام خطیبان حنفی مخالف حکومت یا کسانی که با حکومت چندان پیسند نیستند، به اینها جدا کرده است. در بین اینها اختلافات را به وجود میارد و از این اختلافات استفاده میبرند، هم برای تقویت حاکمیت خود و هم برای متهم کردن اسلام، متهم کردن مذاهب اسلامی و پیش از همه به متهم کردن خود علمای اسلامی که به مردم میخواهند این پیام رو بفرستند که ببینید اگر ما نباشیم، با این دست آهنین، با این رپرسیا و زندانی کردن و سرکوب کردن، این ملاها، این دیندارها، نمایندگان مذهبها، مساجد، گروه های گوناگون نه تنها گریبان یکدیگر را میگیرند بلکه جامعه را به یک بی‌ثباتی میرسانند و برای آنکه این ترس را از کشمکش های دینی به مردم بسیار پررنگ نشان بدهند، همیشه منفیت‌دار این گونه اختلافات هستند و حتی اگر بعضا ما وقتی که پیگیری میکنیم میبینیم که در بعضی حالتها این موضوعات تصادفی به میدان نمی آیند و بعضی دایره ها آنها را مخصوص به میدان میپرتند، میدانند که این جمله یا این حرف یا برداشتن این مسئله تاریخی حتما به احساسات مذهبی، به احساسات عقیدتی یک بخش از جامعه یا حتی اکثریت جامعه که اهل سنت و جماعت هستند، پیروی مذهب امام اعظم هستند، با آنها سخت میرسند، ناراحت میشوند و یک قسم از مردم رو احساساتی میکند. اگر یک قسم از مردم با آگاهی کامل که یک فتنه است، پرووکاسیون است، خشتنداری کنند، یک قسم دیگر از جامعه یا این مسئله رو درک نمیکنند یا حتی درک هم کنند، مسئولیت ایمانی خود میدانند که در اینجا واکنش کنند و بعد میبینید که بحثا دامنه‌دار میشوند، خواسته یا نخواسته دیگران با اون کشیده میشوند و اونایی که این فتنه رو، این پرووکاسیون رو راه اندازی کردن، بعد از کنار میشینن، تماشا میکنن و منتظر میباشن که کی یکی از این طرف دیگر رو مغلوب میکند، سرکوب میکند و اونها بعد وارد عمل میشن برای صلح دادن یا که سرکوب کردن هر دو طرف. بنابر همین من مسئله رو از این زاویه میبینم، چون همه میدونن که کشمکش ها و بخصوص نزاعهای مذهبی خطرناکترین نزاعها در تاریخ بشریت بودند. در خود همین اروپا که الان یک تحملگرایی نسبی مذهبی وجود دارد، البته این سالهای اخیر باز با آنکه نیروهای راستگرا در همه کشورهای اروپایی به سر قدرت آمده ایستادند، نفوذ بیشتر پیدا کرده ایستادند، اینها یک دیدگاهی بسیار متعصبانه مذهبی دارند. البته خودشون چندان پیروی مذهب نیستند، اما علیه مذاهب دیگر مثل پیروان دیگر مثل مسلمانان و دینهای دیگر خیلی با تعصب رفتار میکنند و برنامه‌شون این است که در سر قدرت آمدن آزادی و حقوق مسلمانان و پیروان دیگر دینها رو محدود کنند. اما همین اروپا در قرنهای گذشته بین خودشون، بین مسیحیان
کاتولیک‌ها و پروتستانت‌ها نزاع‌های خونین داشتند که بیشتر از 100 سال دوام کرد و میلیون‌ها نفر رو قربانی خود کرد و این اروپایی که امروز به یک تحملگرایی نسبی رسید، این بعد از دادن قربانی‌های چند میلیونی در زمینه نزاع‌های مذهبی به این تحملگرایی رسید و به این نتیجه رسیدند که ادامه این نزاع‌ها و این کشمکش‌ها به نفع نه کاتولیک‌ها است و نه پروتستانت‌ها. و سوال این است که آیا جامعه ما که متاسفانه دیگر نشانه‌های این اختلافات و بحث‌های و کشمکش‌های مذهبی روز به روز دارد پررنگ می‌شود، آیا حتما شرط است که بعد از یک فاجعه به یک نتیجه برسد که دیگر پیش راه این را گرفت و باید از تحملگرایی استفاده کرد، یا اینکه نه، ما میتوانیم الان با استفاده از وعی، آگاهی و از تجربه دیگران و از تجربه خودمان، من منظورم از تجربه تلخ دیگران و از تجربه مثبت خودمان که ملت تاجیک واقعا یک تجربه بسیار هم بای تاریخی دارد که مذهب حنفی و مذهب اسماعیلیه در پهلوی هم نه اینکه 10 ساله ها بلکه 100 ساله ها، بیشتر از 1000 سال در پهلوی هم زندگی کردند و ما در تاریخ یگان مشکلی کلانی را ثبت نشده است، ندیدیم. اگرچه باید اعتراف کرد که به مشکلی هم نبود، یعنی این نبود که مناسبت با اقلیت‌های دینی در طول این همه سالها بسیار یک مناسبت هموار بود. این را البته هموطنان و برادران عزیز اسماعیلی ما خودشان میدونند، در خاطره تاریخیشون این را ثبت کردند. اما به هر صورت اون بعض فاجعه‌ای که در کشورهای دیگر بود در بین مذاهب گوناگون، چی در اروپا چی در آسیا، در منطقه ما این را ما در تاریخ نداریم و این یک تجربه بسیار هم بای مثبت هست که ملت تاجیک باید از اون استفاده کند. حالا فعلا جواب من به این سوال شما کمی طولانی شد، اگر سوال‌های داشته باشید بفرمایید. بله استاد، خیلی که در ابتدا گفتم البته سوال‌ها در روند صحبت پیدا میشوند. این را ببینید استاد، خود در سخنرانی خودتان شما درباره مسئولیت ایمانی دوستان برادران اینجا گفته گذاشتید. بس واقعا بحث در شبکه رفته ایستاده است و خواهیم نخواهیم اعضایان و پیروان پیمان ملی تاجیکستان، اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وارد این بحث ها هستند و تا جای خیلی فعال هم هستند، از هر دو جناح گیریم، هم از هر دو طرف. حالا اینا ببینید که استاد در همین حالت امروزه یک نفری که خودش را وارد میدان سیاست میداند، یک خودش را مبارز و مخالف حکومت میداند، در پیش خودش باید مسئولیت ایمانیش را در مقدم گذارد یا که مسئولیت سیاسیش که در همین مبارزه به همون وظیفه دار است آن را رعایت کند. یعنی اینجا برای یک انسان از نقطه نظری من، برای یک تاجیک مسلمانی که نهضتی از پیمانی است، کسی که نباشد خب بیرون از این از دیگر گروه های مخالف، در پیشش گفت رسول دیلما میزد، یعنی انتخاب میستد. این بسیار واضح است برای انتخاب کردن یک نفر. البته اینجا جهانبینی با هم میتد، اینجا البته دیگر ارزش ها رول بازی میکنند. نقطه نظر شما چی خیلی اینجا یک نفری که خودش وارد همین میدان سیاست است چی باید کند؟ مثال من چی باید رفتار، چی خیلی باید رفتار کنم؟ ببینید مسئله خیلی پیچیده است و نمیشود با یک ریسپت یا با یک امر دستور این مسئله را حل فصل کرد، برای آنکه جامعه ما یک جامعه گوناگون رنگ است و افراد دارای اندیشه و فکرهای گوناگون هستند، چی در پیمان ملی، چی در نهضت اسلامی تاجیکستان، چی در حزب و حرکت‌های دیگر. فکر نکنم که یک رهبر یک حزب، یک حرکت یا حتی ریاست یک حزب، یک پیمان بتواند با دستور افراد خود را، پیروان خود را، اعضای خود را، مسئولین خود را از ابراز عقیده و اندیشش در این میان مسئله منع کرده بتواند. و اصلا فکر نمیکنم که این هم جایز باشد و هم امکان پذیر باشد.
اما مسئله کمتر ما باید مسئله رو از زاویه دیگر ببینیم، چون وقتی که یک گروه حالا یک فرد تصمیم میگیرد که واردی فعالیت سیاسی شود و اون فعالیت سیاسی خود را در چارچوب یک حزب سیاسی، یک ائتلاف، یک تشکیلات سیاسی ادامه بدهد، انجام بدهد. حالا فرق نمیکند این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، حزب کمونیست است، حزب خلق دموکراتی یا هر حزب دیگر باشد، یا در چارچوب یک تشکیلات یا در چارچوب یک حرکت جمعیتی. وقتی که وارد این سازمان می شود یک مقدار عهدهداری ها را به خود می گیرد و چون که در برابر داشتن حقوق در نزد این سازمان، در نزد این حزب، هر یک نفر باز یک ایده عهدهداری ها دارد که باید در یک بالانس یا توازن منطقی بین حقوق ها و عهدهداری هاش فعالیت خود را پیش برد. از آن جمله در مسئله های دینی هم، چون جامعه ما این طور نیست که همه افراد اعضای حزب‌های سیاسی باشند، اعضای تشکیلات‌های سیاسی باشند و بالاتر از این نه همه افراد آماده هستند یا انتخاب کردن داوطلبانه که فعالیت اپوزیسیونی سیاسی داشته باشند. یعنی فعالیت اپوزیسیونی سیاسی داشتن معنی را دارد که شما انتخاب کردید و تصمیم گرفتید که من فعالیت سیاسی اپوزیسیونی میبرم و هدف من برای مثال سقوط یک حکومت دیکتاتوری هست، از بین بردن یک حکومت خانوادگی هست، از بین بردن ظلم هست، تأمین عدالت سیاسی، اجتماعی، عدالت دینی، اقتصادی در جامعه هست برای همه شهروندان و من این راه رو انتخاب کردم و این مبارزم رو میبرم. در برابر این طبیعی است که یک انسان اعتقادات دینی دارد، او یا مسلمان است یا زردشتی است یا اصلا شاید اتئیست باشد یا حتی اگر مسلمان هم باشد پیرو این یا آن مذهب یا عقیده اسلامی هست. این دیگر مسئله شخصی این یا آن انسان است و هیچ کس حق ندارد که او را منع کند از آنکه پیرو این یا آن جریان یا دین یا مذهب باشد و اعتقادات خود را، نقطه نظر خود را بیان کند. اما وقتی که یک نفر حالا دیندار هم باشد و پیروی از کدام مذهب و اعتقاد هم که کند، وقتی که فعالیت سیاسی اپوزیسیونی را خصوصا انتخاب میکند، یعنی او گفته ایستاده است که برای من در حال حاضر همچون یک انسان، همچون یک شهروند، همچون یک مسلمان یا پیرو هر کدام دینی باشد، اولویت هم این است، اولویت هم مبارزه سیاسی، فعالیت سیاسی، تأمین عدالت برای همه شهروندان. یک نفر شهروند دیگری ما که او هم مسلمان هست یا پیرو هر یک دینی دیگر هست، او انتخاب میکند که نه، او فعالیت سیاسی نخواهد کرد، بخصوص باز فعالیت سیاسی اپوزیسیونی که هم خطر دارد، هم مثلا شهادت دارد، کشتار دارد، مصادره مال و ملک دارد، هجرت دارد، همه این خطرها را دارد و یا با هر دلیل دیگر اصلا فعالیت سیاسی به ذوقش نمیخورد و خود را مساعد برای این کار نمیبیند، او خود را مناسب میبیند یا میلش در این است یا آماده بیشتر هست برای فعالیت تربیوی، فعالیت اقتصادی، فعالیت فرهنگی یا در یک رشته دیگر، در یک سمت دیگر فعالیت کند. با انتخاب اون رشته، اون سمت، او اولویت ها یا به اصطلاح پریوریتیت های خود را انتخاب کرده است، معین میکند و من فکر میکنم که اگر یک نفر مثلا داملا هست، امام مسجد است یا در یک سازمان یا تشکیلات یا یک گروهی که خاص برای دعوت و تبلیغ و خاص برای بحث‌های دینی هست، اینها باید بیشتر مشغول این کار شوند، اینها مسئولیت دارند، اینها اهل این کار هستند و این کار را بهتر و خوبتر از تمام دیگران انجام داده میتوانند. البته این معنی ندارد که دیگران فکر و عقیده ندارند، نظر ندارند، نه، به این معنا هم نیست. گاه می شود که بعضی افرادی که تخصصشان یا کار هر روزشان مسائل های دینی نیست، اما در مسائل دینی خیلی نظر دارند، خیلی مطالعه دارند، فکر عمیق دارند و حتی از برخی داملا هم میتوانند مسائل ها را بهتر و خوبتر درک کنند و شرح بدهند. اما چون ما حالا شما درباره مسئولیت یک
فعال سیاسی پرسیدید، بخصوص برای ما، من که دیگر مسئولیت حزب و حرکت‌ها و گروه‌های دیگر رو ندارم، هر کس برای خود یک راهی رو انتخاب میکند، اما ما در پیمان ملی تاجیکستان، بخصوص در نهضت اسلامی تاجیکستان که خواهیم نخواهیم کلمه اسلام در نامش وجود دارد و دیگر یک مسئولیتی هم به معذرت میخوام، سلامت باشید بازم. چون یک کمی از مریضی هنوزم رها نشدیم، چند روز شد گرفتاری سرماخوردگی بودم و سلامت باشید. و خود کلمه اسلام که در نام حزب ما هست یک مقدار یک مسئولیتی را هم به اعضای حزب بار میکند که در مسئله های اعتقادی، در مسئله های دینی وارد میدان شوند و در اونجایی که احساس کنند که به عقیده مردم، به احساسات دینی مردم و بخصوص به احساسات اعضایان حزب که اکثریتشان حنفی هستند یا فرق نمیکند به احساسات دینی اقلیتی که در حزب هستند یا در جامعه تاجیکستان هستند، اگر خدشه وارد کرده می شود، لطمه وارد کرده می شود، اینا مجبور هستند که واکنش کنند. چرا؟ یکم که این برمیگردد، پیشتر گفتم، به اون مسئولیت ضمنی که در عهده هر حزب و حرکت و سازمان اسلامی هست. دوم اینکه اینها درک میکنن که ملت، مردم از اونها این توقع را دارد. من اینجا یک نکته رو میخوام بگویم که ما خواسته یا نخواسته جامعه تاجیکستان این توقع رو از حزب و حرکت های سیاسی دینی دارد. البته من به این چندان موافق نیستم خودم، چون ببینید یک حزب سیاسی اگرچه حزب دینی هم باشد، او حزب سیاسی است. او نباید که مسئولیت و رسالت یک تشکیلات دینی، یک مسجد را، یک سازمان دینی را به خود بگیرد و دوبلی روایت کند یا تکرار کند. چون اگر وارد این حوزه شود، رقابت بین حزب سیاسی و مسجد یا اداره مفتیات یا یگان جمعیت دینی با وجود می آید و آیا لازم است که یک حزب سیاسی به جای آنکه رقابت سیاسی با احزاب سیاسی دیگر کند برای گرفتن قدرت، برای رسیدن به یک عدالت اجتماعی، برای تأمین آزادی ها برای همه شهروندان، از آن جمله برای پیروان دین خودش هم، پیروان دین اسلام هم، ما اگر همچون حزب بیایم وارد رقابت با سازمان های دینی شویم و عمل های را انجام دهیم که آنها انجام میدهند، من فکر میکنم که این نه رسالت یک حزب سیاسی است، نه مسئولیت حزب سیاسی است، بلکه نیرو، توان و وقت یک حزب سیاسی را صرف کارهای میکند که دیگران از ما بهتر و خوبتر انجام داده میتوانند، متخصص هستند و از همه مهمش برای این کار آماده شدند و وقت صرف کردند، تعلیم گرفتند. بنابراین همین حتی ما بارها من در صحبت‌های داخلی هم و برادران تذکر میدیم که درست که جامعه از ما این توقع را دارد، اما ما باید به جامعه بفهمانیم که در هر یک جامعه یک نمود باید تقسیم نیرو، تقسیم مسئولیت باشد. جامعه سازی هم مثل ساختن یک بنا هست، یک منزل هست و در یک وقتی ما بنا رو میخواهیم بسازیم، در اونجا همه یک بار مشغول به خیشتنی نمیشوند. اونجا الکتریک نیاز دارد، اونجا یک کس زیربنا رو میسازد، یک کس دیگر رنگ و آرایش میکند، یک کس سقف رو میزند، یک کس دورتگری میکند و هر کس در جای خود با نوبت خود. و این امکان ندارد بگیم که مثلا برای ساختن بنا کاری دورتگر از همه مهم است یا کاری مثلا خیشتن یا کاری الکتریک. اینا هر کدام در جای خود این مسئولیت را انجام میدن تا اینکه بنا هم ساخته شود و هم یک بنای درست باشد. در جامعه هم همین گونه است. اگر همه قشرهای جامعه مشغول مثلا مسائل های دینی شوند، تعلیم و تربیت شوند، یا اینکه همه رها کنند مسائل دینی را، مسائل عقیدتی را، مشغول مثلا زراعت کاری و یا کارهای ساختمانی شوند، امکان ندارد. وقتی که نیروهای ملی، نیروهایی که خود را نیروهای آزادی خواه میدانند، فرق ندارد چه در
حزب سیاسی هستند، چی در بخش فرهنگی هستند، چی در بخش دینی هستند، وقتی که ما میبینیم که این جامعه تاجیکستان دارد به یک سمت بحرانی میرود، دیکتاتور، کمبود آزادی ها، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد اداری، حکومت خانوادگی، این همه فشار و این همه تحقیر بالای دین، بالای کرامت انسانی. ببینید زندان ها پر از روزنامه‌نگار شده ایستاده است. دیگر ملا و دیندارها و مساجد را تمام کردند، به نقطه پایانی صفر رساندند. حالا دست زدن به افرادی که از لحاظ اعتقادی با آنها نزدیکند. مثلا از لحاظ اعتقادی بین سید جعفر عثمان و امام علی رحمان چی فرق است، یا بین همراه خان ظریفی و امام علی رحمان چی فرق است؟ اما اونها اختلافات سیاسی دارند و اینها را بردن زندان. وظیفه یک گروه از ملت که در چارچوب نیروهای ملی آزادیخواه جمع شدند، یک گروهش در قالب حزب سیاسی عمل میکند، یا در قالب پیمان ملی، یا گروه 24، یا یک گروه دیگر بیرون از این حرکت‌های سیاسی اپوزیسیونی در قالب فعالیت‌های فرهنگی، جماعت‌ها، گروه‌ها، حتی فعالیت‌های فردی دارند. باید در اینجا یک تقسیم عاقلانه و منطقی فعالیت‌ها باشد و ما نباید توقع داشته باشیم که همه بخش‌های جامعه که آزادی را می‌خواهند، پیشروی را می‌خواهند، بیان مثل ما شعارهای سیاسی ضد رحمان بدهند و اگر اونها مثلا فعالیت اپوزیسیونی ضد رحمان نکردن، ما آنها را متهم به آن کنیم که چرا شما خاموشید، چرا مثلا فعالیت ضد حکومت دیکتاتوری و خانوادگی نمیکنید. و یا یک گروه دیگر مثلا او شاعر است، نویسنده است، روزنامه‌نگار است، یک گروه دیگر وکیل است، یک گروه فعالیت حقوق بشری دارد. اما اون بخشی از جامعه هم نباید از احزاب سیاسی این توقع را داشته باشند که مثل آنها باید رفتار کنند. من بعضا مقاله و نوشته ها و یادداشت‌ها را میخوانم. بعضی افراد از احزاب سیاسی، از آن جمله از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک توقعات را دارند که اون توقعات نه به رسالت حزب سیاسی داخل می شود، نه اون حزب سیاسی از عهده‌اش میبراید و نه وارد شدن یک حزب سیاسی به اون حوزه، به اون مسئله، به نفع اون مسئله یا به نفع اون گروه باشد. اما هر گروه، هر قشر یک توقعات خود را دارد، انتظاری خود را دارد و برای ما گاه متاسفانه حتی دستورالعمل کاری را هم از بیرون گاه معین میکنن که ما همچنین یک حزب سیاسی باید به چیکار مشغول باشیم و چیکار کنیم. و گفت مولانا هر کی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یعنی هر کس از زن و از برداشت و از گمان و فهمیش خودش میآید برای ما تکلیف فعالیت میکند، معین میکند که ما چیکار کنیم و چیکار رو باید نکنیم. همونطوری که بعضا فعالان سیاسی هم برای اون بخش از بیرون ایستاده هم دستوری سپارش میدن یا اینکه طلب میکنن، تقاضا میکنن که آنها چه کارها رو باید انجام بدن. بله در بعضی حالات ها من درک میکنم بعضی مسائل خیلی حساس است که در اون نقطه نهایی باید دیگر همه قشرها جمع باشند، دست جمعانه کار کنند. باید همه، فرق ندارد ما سیاسی هستیم، ملا هستیم، امام خطیب هستیم، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، ورزشگر، کشاورز، اصلا دیگه فرق نمیکنه. چون مسئله تقدیر ملت است، مسئله آینده فرزندان ما و شما هست، مسئله ملت تاجیک است، دولت تاجیکستان هست که چگونه میشود. برای مثال وقتی که کار در سوریه به این حد رسید، دیگر ملت سوریه فرق ندارد، اون سنی هست، دروز بود، علوی بود، شاعر، نویسنده، همه آمدن در اطراف یک گروه اسلامی هیئت تحریر شام جمع شدن و علیه دیکتاتور قیام کردند و امروز به این آزادی رسیدند. من همین روز صحبت پرس کنفرانسی رهبر جدید سوریه را با سروزیر لبنان تماشا میکردم. یک روزنامه‌نگار مسیحی لبنانی از احمد از شرعه سوال میکرد و حتی شادباش میگفت که من کارمند همون کدام شبکه تلویزیونی بود، در زمان بشار اسد از لبنان به سوریه حق وارد شدن نداشتم.
یعنی در زمان یک حکومت دیکتاتوری دنیوی یک روزنامه‌نگار یک شبکه لبنانی نمیتوانست به سوریه بیاید برای رپورتاج تیار کردن، ولی در زمان رهبری یک گروه اسلامی اون حق ورود شدن پیدا کرد، در پرس کنفرانس شرکت میکند، آزادانه سوال میدهد، به سوال خود جواب میگیرد و این روزنامه‌نگار دنیوی یک شبکه دنیوی از کشور لبنان رهبر جدید سوریه رو شادباش میگوید و این واقعا بیانگر چی است؟ بیانگر اون است که یک ملت وقتی که پخت رسید و خواست از دیکتاتور رها شود، دیگر اون سنی است، شیعه هست، مسیحی است، زردشتی است، یا پیروی کدام حزب هست، کدام جماعت هست، اصلا شاید که با سیاست و به یگان دین ربطی نداشته باشد، اما اگر چون انسان هست، شهروند هست، میخواهد آزادانه زندگی کند، پس او باید در یک نقطه، در یک زمان، در یک مکان دوری هم این مردم باید جمع شوند و نشانه های این جمع شدن در اطراف یک هدف ملی از آن پیدا می شود که ما آیا می توانیم در چنین حالتها هم تقسیم درست ظرفیت ها را کنیم، تقسیم درست مسئولیت ها را کنیم و از یکدیگر توقعات و انتظاری زیاد نداشته باشیم و از همه مهمش در وقتی که در قالب یک حزب یا حرکت سیاسی عمل میکنیم باید چارچوب های فعالیت در داخل این حزب و حرکت رو رعایت کنیم. من گاها میشنوم از بعض برادران خودمون در پیمان ملی تاجیکستان که میگن که این مسئله عقیدتی من است، هیچ کس حق ندارد پیش راه من رو بگیرد، حتی رئیس هم و حتی با یک لحن التیماتومی هم صحبت میکنن که دیگر هیچ کس حق ندارد پیش راه من رو بگیرد. من یادم هست چند زمان پیش در یک موضوع صحبت کرده بودم، یکی از دوستان در پیمان ملی تاجیکستان خیلی با صراحت، یعنی به شکل التیماتومی که من این مسئله عقیدتی شخصی است، هیچ کس حق ندارد. بله من قبول دارم که این مسئله اعتقادی است و من شاید یکی از نفرانی باشم که حتی اعتقاد اگر نادرست هم باشد من میگم من احترام دارم به اعتقاد شخصی هر کس، ولی به شرطی که این اعتقاد شخصی خودت به طرز بیان نشود که اعتقادات شخصی من یا یک نفر دیگر یا یک گروه از جامعه تاجیکستان را خدشه‌دار کند و پامال کند، اون را تحقیر کند. خب دیگر این مسئله اعتقاد شخصی نیست. این یک. دوم این که وقتی که در چارچوب یک حرکت سیاسی آدم عمل میکند باید دیگر اون معیارهای دستجمعانه را رعایت کند، اون فرهنگ، اون تحملگرایی که در داخل یک سازمان قبول می شود اون باید رعایت شود. بعضی از دوستان وقتی که وارد این بحث شدن گفتن که حالا ما در یگان نظامنامه و آیین‌نامه نداریم که نه در حزب نهضت نه در پیمان ملی که مانعی بیان کردن فکر و عقیده ها در مسائل های دینی باشد یا حتی اگر در مسائل اختلافی باشد. واقعا درست میگن، ما تا به این حد نباید محدود کنیم یا تنگ بگیریم مسائل را که دیگر به انسان ها امکان ندهیم که اونها نظر شخصی خود را بیان کنند. اما وقتی که مسئله سری تحقیر می رود، وقتی که مسئله سری تحقیر مقدسات و اعتقادات می رود، حالا این بحث دیگر از من شخصا طرفدار برگشت به بحث های تاریخی نیستم. من بارها را گفتم و این را یک کاری زیادتی می دانم، به شرطی که این ببینید بعضا میشد بحثی تاریخی است اما بعضا وارد مسئله اعتقادات و مقدسات میشوند. دیگر این باید یک مرز، یک حدود داشته باشد و اشاره من به اون برادران در همون بود که باعث ناراحتیشان شد. شما مسئله اعتقادی خود را بیان کنید، اما در اون جایی که آزادی و اعتقادات دیگر هموطن، هم حزب یا هم پیمان شما آغاز می شود در اونجا خود را نگه بدارید، از اون دیگر هیچ کس حق ندارد جلوتر برود. بنابراین ما حالا در یک روند اصلاحات در نظر اسلامی تاجیکستان هم قرار داریم و شاید به این نتیجه برسیم که بعضی معیارها رو وارد کنیم در نظامنامه ها که دیگر هیچ کس حق ندارد به اعتقادات دینی، اعتقادات ملی، زبانی، نژادی یک انسان دیگر، یک شهروند دیگر تحقیر کند و اگر این کار را کرد
چی نماینده یک اکثریت اعتقادی است علیه اقلیت یا نماینده یک اقلیت است علیه اعتقادات اکثریت یا نژاد اکثریت، اون دیگر یا آگاهانیده می شود و اگر این کار تکرار شود باید که دیگر از صفوف حزب یا پیمان بیرون شود، چون ما نمیتونیم در یک حزبی که دعوا یا در یک پیمانی که دعوای تحمل پذیری در آینده را دارد، دعوای احترام و کرامت انسان را دارد، حقوق و آزادی انسان را دارد، اجازت بدیم که در داخل خودمان نسبت مقدسات، نسبت اعتقادات، نسبت کرامت انسانی یک گروه، یک جماعت، یک قسم از شهروندانمان این گونه حالا تحقیر و پامال کنی جا داشته باشد و ما اون را تحمل کنیم. اگر ما این را خودمان کردیم، راه دادیم، پس معنی را دارد که در آینده هم دیگر جامعه این پیام به جامعه فرستاده می شود که در آینده هم پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان نمیتواند پیش روی این گونه تحقیرها و رسیدن به اعتقادات و مقدسات مردم رو بگیرد. خیلی خوب استاد. این را بینید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گذشته یک تجربه بای را دارد که در گرد هدفهای خودش، در همین بین اعضایان خودش انسان‌های را جمع آورد که در مذهب‌های گوناگون بودند در تاجیکستان. در خیلی که ما میدونیم در تاجیکستان اکثریت که اگر حنفی هستند، اما و در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برادران اسماعیلی هم بودند. درست؟ حالا البته من فکر میکنم که نه تنها حاضر تنها حنفی و اسماعیلی، بلکه نمایندگان دیگر مذهب ها هم هستند از اعضایان خصوصا همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. حالا شما لطفا میگفتید که همین چی، کدام ارزش، کدام هدف، کدام نقطه توانست همین نفرهایی که نظرهای و اندیشهای گوناگون دارند زیر یک چتر بیارد، زیر یک هدفهای حزب آورده تواند. این هدفها کدام بودند و آیا همین هدفها و همین تجربه میتواند در حال حاضر این بحثهای مذهبی که در شبکه‌ها و بین مردم رفتی شده است، از استفاده از همون تجربه اینها را نیز متحد کند؟ خب ببینید برادر عزیز، واقعا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این تجربه بای را دارد و واقعا تجربه بسیار نادر است و هنوز هم این تجربه در ما وجود دارد. هنوز هم ما در نهضت اسلامی تاجیکستان اعضایان که اکثریت پیروان مذهب حنفی هستند، هنوز هم برادران اسماعیلی رو داریم و ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا حال حاضر از همین دو بخش مذهبی عبارت است، حنفی و اسماعیلی، و تا به حال ما به طور آشکار و علنی پیروان مذاهب دیگر رو در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نداریم. اما آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طلب میکند که شرط نیست که حتما پیروی یک مذهب یا یک جریان فکری اسلامی علیحده باشد. در اونجا ثبت شده است که مسلمان باشد. از یک زمان در داخل حزب بحث‌های در زمان مرحوم استاد سید عبدالله نوری هم آغاز شده بود که شاید ما به هموطنان غیر مسلمان خود هم اجازت بدیم که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشند، به شرطی که آیین‌نامه و برنامه حزب را قبول داشته باشند که بعداً این بحث‌ها در همون سطح بحث‌ها باقی ماند و تا به حال ما این معیار رو داریم که یکی از شرط‌ها شهروند تاجیکستان باشد، مسلمان باشد و به سن 18 رسیده باشد. این چنین آیین‌نامه و برنامه حزب را رعایت کند. و اگر در آینده پیدا شوند پیروان مذاهب دیگر، چه از اهل سنت یا از اهل تشیع، آیین‌نامه حزب این رو اجازت میدهد. اما اینجا یک شرط است که باید بالاخره اون مشخص باشد، معین باشد و شرطی از همه اساسی باید که دیدگاه‌های مذهبی خود را، اعتقادات خود را در مقابل منفعت‌های ملت، کشور و منفعت‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نگذارد. نه یا در یک جایی که مثلا بین منفعت اعتقادی خودش و بین منافع حزب یا ملت یا دولت یا منافع اکثریت اهالی تاجیکستان که پیروی مذهب حنفی هستند، فقط با دلیل آنکه اعتقاداتش چنین هست اون را
اولویت بدهد یا در مقابل مذهب اکثریت بگذارد و باعث ایجاد اختلافات، فتنه یا مشکلات دیگر گردد. در این صورت طبیعی است که این را نه تنها آیین‌نامه حزب بلکه قانونگذاری کشور و اصلا خود فرهنگ یعنی همزیستی در یک جامعه این را اجازت نمیدهد. بنابر همین تجربه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واقعا تجربه نادر هست، تجربه بای هست و تا به امروز ما در داخل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا یگان مشکلی مذهبی نداشتیم. درست است که وقتهای اخیر یک عده از برادران که حالا مشخص نیست که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشند، اونا خود را پیروی یا محبان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میدونند و گاه در شبکه‌ها مسائل را طرز مطرح میکنند که باعث اختلافات فکری مذهبی می شود و خواسته یا نخواسته پای اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در آن کشیده می شود که بعد این را می نویسند، ثبت میکنند به نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که هیچ ربط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ندارد و تا به حال از طرف اعضایان حزب این گونه مسائل مطرح نشده است. ما هم در آینده باید خیلی هم باید این مسائل را جدی بگیریم و اجازه ندهیم که نیروهای ملی را، پیمان ملی را، نهضت اسلامی تاجیکستان را از انجام اون مسئولیت هایی که در اولویت ما قرار دادیم، مبارزه علیه دیکتاتور، مبارزه علیه ظلم نسبت همه شهروندان تاجیکستان و رسیدن به یک جامعه آزاد و پیشرفته و معاصر، ما را از این هدف ها با برداشتن مسئله های جزئی اختلافی و با کشاندن پای نهضت یا پای پیمان و دیگر نیروهای ملی ما باید به این گونه بحث ها، به این گونه فتنه ها داده نشویم. البته این را هم باید بدانیم که پیش راه کسانی را که وارد این حوزه می شوند از بیرون حزب، از بیرون پیمان ملی تاجیکستان و می خواهند که یا ما را متهم کنند به این یا اتهام ها یا حتی بیان برای ما مسئولیت تراشی کنند که ما چی مسئولیت داریم، باید دوستان بدانند که نه، نهضت اسلامی تاجیکستان با این تجربه 50 ساله و با این همه زحمات و با این همه شهادت و با این همه مبارزه و خود میداند که مسئولیتش چی هست، کدام رسالت رو دارد، چیکار رو باید کند. البته در نصیحت، در مشورت، در گرفتن کمک های فکری همیشه باز بود، باز میماند. ما نه تنها این در را باز مونده ایم بلکه نیاز داریم، اما این باید در یک قالب معین، در یک چارچوب فکری، در یک چارچوبی که مناسب به جریان های اسلامی هست، مناسب به اهل علم هست به ما داده شود، نه به اون شکل آمیرانه یا به شکل دستورالعمل یا در شبکه های اجتماعی، بلکه اون برادران بزرگوار فرق ندارد چه از احزاب دیگر هستند، چه از داخل تاجیکستان یا از جاهای دیگر که خود اکثرا اهل علم هستند، این روش را خوب میدانند که به نهضت اسلامی تاجیکستان یا به پیمان ملی تاجیکستان پیام های خود را چگونه برسانند، در کدام قالب. و ما باز تکرار میکنم نیاز داریم به این چیز. نه تنها ما نیاز داریم، من مطمئنم که دیگران هم نیاز دارن، اونها هم نیاز دارن، چون که این نیست که هیچ کسی در این دنیا بخصوص در عملهای اسلامی و عملهای سیاسی دیگر اون بی نیاز باشد از کمک، از مشورت و خود را در جایگاه ببیند که فقط اون حق استادی دارد، حق امر و فرمان دارد، برای دیگرها معین میکند که دیگران جامعه چگونه زندگی کند، چگونه حرف بزند، اما هیچ کس حق نداشته باشد که با اونها مشورت بدهد یا از اونها ایراد بگیرد. من فکر میکنم که دیگر وقتی آن رسیده است که ما هممون فرق ندارد چه در یک حزب سیاسی هستیم، چه در یک جماعت، چه در مثلا مسجد کار میکنیم یا در یک بخش‌های دیگر، هممون باید اطراف هدف‌های ملی و هدف‌های دینی خود یک انسجام داخلی را حفظ کنیم، تقسیم درست مسئولیت شود و اونایی که بخش فعالیت سیاسی را انتخاب کردن اولویت‌های سیاسی خود را معین کنند و بیشتری وقت و انرژی و علم و دانش خود را خرج این کار کنند، چون ملت از ما همین رو توقع دارد. فردا اگر بعد از 20 سال 30 سال
یگان قشر از جامعه از نهضت اسلامی تاجیکستان از پیمان دیگر از دیگر احزاب سوال نخواهند کرد که شما چند مسجد ساختید، چند دامولا تیار کردید، چند قاری قرآن تیار کردید. از ما سوال میکنند که آیا شما توانستید این حکومت ظالم دیکتاتوری را از قدرت دور کنید، به جای اون یک حکومت ملی را بیارید که همه مردم صرف نظر از دین و دیانتش آزادانه زندگی کنند. اما از یک تشکیلات دینی مردم این سوال را نخواهد کرد که آیا شما حکومت رحمانوف را عوض کردید یا نه. از یک علمای دین، از یک جماعت یا گروهی که اونها تخصصشان کار تعلیم و تربیه است و این مسئله های اعتقادی هست، از اونها حتما در آینده هم سوال می شود که شما در این حوزه چی کار کردید. اگر ما تقسیم درستی کار کرده باشیم دیگر به این سوال ها فردا جواب خواهیم داد. ولی اگر امروز ما مشغول کارهای غیر سیاسی باشیم و آیا فردا میتونیم بگیم که نه من مبارزه سیاسی نبردم، چون که همچون یک مسلمان یا همچون حزب سیاسی اسلامی مشغول کارهای اسلامی، کارهای دینی بودم. و من حتما جواب خواهند داد که یا با دیگر برادران ما که برای این کارهای سیاسی، دعوت، تبلیغ، مسائل های اعتقادی دیگر گروه ها بودن، مساجد بود، دانشگاه اسلامی هست، دیگر متخصصان بودن. شما که فعالیت سیاسی را انتخاب کردید از شما یک چیز تقاضا میشد: مبارزه سیاسی، فعالیت سیاسی و تأمین آزادی ها و تبدیل شدن به کفیل آزادی های مردم در آینده و بعد از آن کمک به دین، به اسلام، به ارزش های اسلامی وقتی که به قدرت رسیدید. چون وقتی که شما در قدرت نیستید امکان ندارد که شما بتوانید و این مسئولیت رو به خود بگیرید که بیا ما به ارزش های اسلامی کمک میکنیم، به مسجد، به مدرسه، به دیگر نهادهای دینی. اگر این مسئولیت رو به دوش خود بگیریم پس نه این کار رو کرده میتوانیم، نه مسجد ساخته میتوانیم، نه مدرسه ساخته میتوانیم، نه مثلا متخصصان ساحه دین تیار کرده میتوانیم و نه کاری سیاسی خود را انجام میدیم علیه یک ظالم دیکتاتور و علیه یک حکومت خانوادگی هم مبارزه برده نمیتوانیم. پس اگر ما با برادران مبارز در همه حزب و حرکت ها و گروه ها و سازمان ها یک تقسیم درستی منطقی کار باشد، من مطمئنم که در یک آینده نزدیک این مشکل ها هم حل خود را پیدا خواهد کرد. و از همه مهمش اگر مسئله اختلافی هست، ما چرا همه مسئله را در فیسبوک و در یوتیوب، واقعا این اینترنت، یوتیوب و این فیسبوک تمام مردم را از آن جمله مبارزان سیاسی، از آن جمله علمای دین را هم تبدیل به کسانی کرده است که دیگر دنبال فیسبوک هستند و دنبال لایک، دنبال طرفدار، دنبال آن هستند که جلب توجه کنند به خودشان. در صورتی که فعالیت سیاسی، فعالیت اسلامی، فعالیت بخصوص حل مشکلات داخلی در داخل یک جماعت، در داخل یک گروه، در داخل یک ملت 80-90% باید در صحبت‌های مستقیم و آشکار طرفین انجام شود، نه در شبکه‌ها. این برادران فراموش نکنند، مسئولان سیاسی، مسئولان دعوت، مسئولانی که امور ملت را در اختیار دارند فراموش نکنند که اونها بلاگر نیستند. اونها دنبال مثلا اون کسانی که در شبکه‌ها، در اینستاگرام، در فیسبوک به خاطر مثلا جمع کردن لایک و رکلام و دیگر یعنی طرز رفتار میکنن که بیننده بیشتر داشته باشند، پیروی فالوور بیشتر داشته باشند، عکسای گوناگون میمونند، خانم ها، جوان ها، آوازخوان ها، سراینده ها، نمیدونم مسخره باز ها. اما وقتی یک انسان فعالیت بسیار جدی سیاسی را انتخاب کرد، فعالیت اسلامی را انتخاب کرد، فعالیت دعوت و بخصوص باز از نام اسلام، بخصوص ما دیگر یک تنها مسئولیت یک سیاسی و جامعه رو نداریم، مسئولیت یک دین بر دوش ما افتیده است. ما دیگر نمیتوانیم مثل دیگر بلاگرها، مثل دیگر آوازخوانها رفتار کنیم که بیایم فقط به خاطر آن که پیروانمان از ما راضی باشند، مخلصان، هواداران از ما راضی باشند تبدیل به یک بلاگر شویم و مسئله های داخلی را در شبکه‌های اجتماعی
مطرح کنیم. این واقعا یک فاجعه هست، این یک بحران عمیق است و این تنها به سیاستمداران ربط ندارد بلکه به اونهای ربط دارد که به خود مسئولیت مبارزه ملی را گرفتند. بله، در سمت مبارزه علیه دیکتاتور دیگر باید از این وسیله استفاده برد، اما نه در بحث های داخلی. حتی اگر یک اعتراض، یک حالا اصلاح اگر در راه است، در فکر هست، باید این توسط اون کانال های داخلی با رعایت فرهنگ اسلامی، تعلیمات اسلامی که ماشاءالله در سرچشمه های اسلامی، در منهج های اسلامی چگونه یک نصیحت، یک فکر، یک عمل اصلاحاتی به یک برادر خود رسانده شود، پر است از این ادبیات و از این فرموده ها. این را باید به نوبت گرفت و چون دیگر سوال شما سلیم جان مرا به این سمت برد، دیگر وادار مجبور شدم که این نکته ها را هم اشاره کنم، چون که این متاسفانه در وقتهای اخیر کم رعایت می شود و لازم دانستم که در اینجا یک بار تذکر بدیم. خیلی خوب تاکید کرده. اینا بینید دوستان، یکی از تاثیر همین بحث ها را من در همین روزها در چی میبینم؟ دادگاه روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را به 10 سال پس زندان روان کرد. 10 سال. سردبیری پایک را از کلاب. اینا بینید که فکری من همین، شاید خطا کنم، اما فکری من همین که عیناً همین تاثیر همین بحث ها بود که حتی مخالفان نظام امروزه، رژیم امروزه به همین قضیه واکنشی که باید شاید میکردن نکرده ایستادن. همه افراد فعالان سیاسی علاهیده. شاید خطا کنم، شاید این از آن سبب باشد که این نفر احمد ابراهیم یکی از همون خیلی که درباره وزیر همراه خان ظریفی و سعید جعفر عثمان زاده گفتید، یکی از سببش که مردم واکنش نکردن طرفدارای همین نظام بود. شاید سببش این باشد، من نمیدونم. نظر شما چیز به همین مسئله؟ ببینید، من خیلی تعجب کردم که احمد ابراهیم جای خواندم که یکی از اتهامایی که علیه او اعلام کردن این اکستریمیسم هست و افراطگرایی هست و افراطگرایی هست و کسی که خودش رو در حداقل در این سالهای اخیر در جبهه اول و پیشی حداقل مبارزه علیه اپوزیسیون میدانست. حالا خود اپوزیسیون سیاسی تاجیکستان ماها خودمون متهم به تروریسم و اکستریمیسم هستیم و اون نفری که علیه ما مبارزه میبرد اونم متهم به اکستریمیسم و تروریسم شد. پس میتوان خلاصه کرد که همین اتهام تروریسم و اکستریمیسم در جامعه تاجیکستان تبدیل به یک مسخره شده است، به یک بازیچه شده است و دلخواه انسان میتواند فردا متهم به اکستریمیسم شود. و من این پیامم به تمام طرفداران حکومت جمهوری تاجیکستان است، به طرفداران امام علی رحمان هست، به خود یتیموف و رمضان رحیمزاده و به طرفدارانش هست که فردا من بعید نمیدانم که خود آنها متهم به اکستریمیسم و تروریسم میشوند. اگر از طرف خود حکومت امروزه نشدن، طبیعی است که از طرف نیروهای مردمی ملی خواهند شد. چرا؟ برای اینکه عملهای آنها خودش یک اکستریمیسم است، تروریسم است. البته از نوع اکستریمیسم دینی نه، این از نوع اکستریمیسم ضد دینی است، از نوع اکستریمیسم ضد اسلامی هست، از نوع اکستریمیسم و تروریسم دولتی هست، با استفاده از نام دولت، از نام حکومت و از نام قانون اینا دست به عملهای اکستریمیستی و تروریستی زدن در بدخشان، در ضد نهضت اسلامی تاجیکستان، ضد احزاب و گروه های دیگر. اما واقعا خاموشی مردم، بی‌طرفی مردم نتوان نسبت قضیه احمد ابراهیم، حتی نسبت همین قضیه این گاوسودهای دستجمعانه که اخیراً شد نسبت اکبرشاه اسکندر و همراه خان ظریفی و سعید جعفر عثمان و شاکر جان حکیم، اینا جامعه کاملا ساکت است. یک سابق رهبر دولت را به دادگاه میکشند، سابق وزیر امور خارجه را به دادگاه کشیدن با این همه حکمای سنگین.
собиқ вакили парлумон интихобкунандагони Саидҷаъфар Усмон куҷо? Саидҷаъфар Усмонов даъво дошт ки 5-6% раи мардумро гирифтааст. яъне 5-6% дар ҷомеаи Тоҷикистон 5% интихобкунанда. мо дар Тоҷикистон солҳое ки мо он вақт дар Тоҷикистон будем наздики 4 миллион интихобкунанда буд. ҳоло як чизе аз 5 миллион шояд бештар бошад. аз 5 миллион ҳисоб кунед ки 6% ки як ҳизби сиёсӣ ё 5% ки барои ворид шудан ба парлумон мегирад чанд сад ҳазор мешавад. куҷоанд инҳо ки Саидҷаъфар Усмонро вакилашонро ба додгоҳ кашиданд хомӯшанд? албатта мо шумо медонем ки ин рақамҳое ки ба аҳзоби сиёсӣ менависанд рақамҳои воқеӣ нест. он фоизҳо ман инро бо як каме бо ирония мегӯям ки яъне ҷомеа хомӯш аст ва ин бетафовутӣ нав нест. ин солҳои пеш буд вақте ки Маҳмадрӯзӣ Искандаровро зиндонӣ карданд. бахши дигари ҷомеа ҳатто худи ҳизби демократ хомӯширо интихоб кард. гуфтанд ки дигарон дахолат накунанд. ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ман шахсан ку мерафтам ба додгоҳаш, вале мо хомӯширо интихоб кардем. барои чӣ? барое ки Маҳмадрӯзӣ Искандаров чанд байониҳои зидди Наҳзати Исломии Тоҷикистон дода буд ва худи ҳизби демократ гуфтанд ки ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон бояд ки яъне пуштибонӣ аз мо накунанд. ман ёдам ҳаст хеле тааҷҷуб мекардам. вале новобаста аз он ки Маҳмадрӯзӣ Искандаров чӣ мавқеъ дошт, ҳизби демократ чӣ мавқеъ дошт, бояд аҳзоби сиёсии дигар байония бидиҳанд, чун сухан дар бораи ҳабс кардани як раҳбари сиёсӣ меравад, як бахши аз ҷомеа меравад ва яъне вақте ки як камбудӣ мешавад бояд ӯро эътироф кард ва дар оянда бояд ислоҳ кард. вақте ки Заид Саидовро зиндонӣ карданд, раҳбари як ҳизби сиёсии дигарро, дақиқан ҳамин кор. ҳатто ёдам ҳаст ки хонавода хоҳишу илтиҷо мекарданд ки аз ман ки чун дӯсташ ҳастиву бародар ҳастиву мабодо дар ягон ҷо ягон сухану ягон байония надиҳӣ ки кори масалан Заид бадтар хоҳад шуд. воқеан инсон дар як ҳолате мемонад ки масъулияти инсонӣ ва сиёсии худро анҷом бидиҳад ё масъулияти дӯстиро ки хонавода зоро таволо мекунанд. бо вуҷуди ин ҳам суҳбатҳо буд, кардем, гуфтем, аммо ҷомеа дар маҷмӯъ сокит буд. баъд ҳамин мушкили сари ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон омад. бахшҳои дигари дунявии ҷомеа дигар аҳзоб гуфтанд ки хоб ин баҳси ё мушкили давлат бо дин аст, мушкили ҳукумат бо оппозитсия аст, ба мо чӣ рабт дорад? хоб ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон мухолафат намекард, ба фикрҳои Раҳмон розӣ мешуд, итоат мекард, ин мушкили ба сараш намеомад. баъд аз ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон проблема сари касоне омад ки бо ин хомӯшии худ ҳатто бо тарафдории ошкор аз ин амалҳои ҳукумат ин саркӯбгариҳоро тарафдорӣ карданд ва ҳамин раванд то имрӯз идома дорад ва мебинем ки бахшҳои зиёде аз ҷомеаро мебаранд зиндон ва бахшҳои дигар хомӯш ҳастанд. мо дар паймони миллии Тоҷикистон, дар Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва ин паёми ман ба ҳамаи муборизин аст. дигар қазияи Аҳмад Иброҳим, қазияи Ҳамрохон Зарифӣ, қазияи Акбаршоҳ Искандару Саидҷаъфар Усмон қазияи шахсии онҳо нест. мо набояд бигӯем ки Ҳамрохон Зарифӣ имрӯз натиҷаи он пуштибонии худашро аз хиёнати Раҳмон дар масъалаи фурӯхтани замин мегирад, мечашад акнун натиҷаи онро, ё Саидҷаъфар Усмон аз он натиҷаи чоплусиҳои худро мебинад, ё дигар сиёсатмадорон, ё ҳамин худи Аҳмад Иброҳим. ҷомеа бояд, чун як вақте ки моро саркӯб карданд, моро гуфтанд ки Наҳзати Исломии Тоҷикистон натиҷаи хомӯшии худашро мечашад ё он мегирад барои он ки дар вақти зиндонӣ кардани Маҳмадрӯзӣ Искандаров ё Заид Саидов хомӯш буд, ё дар вақти саркӯбгариҳои аввали Бадахшон хомӯш буд, ё ҳатто созишномаи сулҳро бо Раҳмон имзо кард. моро ба ин муттаҳам карданд ва ҳама барои худ далил тарошиданд ки чаро саркӯбгарии зидди наҳзатро бояд ки маҳкум накунанд. имрӯз қишрҳои дигари ҷомеа мавқеъҳо, байониҳо ва сиёсатҳои Ҳамрохон Зарифию Аҳмад Иброҳиму Акбаршоҳ Искандару Саидҷаъфар Усмонро баҳона карда истоданд ки барои чӣ бояд аз онҳо пуштибонӣ накунанд. бародарони азиз, хоҳарони муҳтарам, ҳамватанони гиромӣ,
مسئله شخصیت نیست، مسئله یک حزب یک گروه نیست. مسئله این است که این مصیبت فردا دامنی یا گریبان یک بخش دیگر را خواهد گرفت. فردا دامنی همون کسانی را میگیرد که امروز حتی پشتیبانی کرده ایستادند. یک وقتا در پارلمان وقتی یک بحث قانونی میشد، پروکرور گنرالی همون زمان باباخانوف بود، یک انسان خوب است، ولی در پارلمان برآمد کرد یک معیارها را در قانون درباره پروکراتور وارد کرد که و از ما وکیلان طلب میکرد که پشتیبانی کنیم. من برآمد کردم گفتم این صلاحیت از حد زیاد با پروکرور میدهد که فردا هر کس رو میخواد متهم به هر اتهام کند. اون خیلی مخالفت میکرد. بعد پسر خودش رو گرفتن زندانی کردن. معذرت میخوام. عذر که استاد شما در همین روزها هم در تشویش ماندیم. خیلی نمیشه دیگر. دامنگیر است. معذرت میخوام. بعد که خودش ایشان فرزندش رو بردن به زندان، خیلی از این قانون‌های عمل کننده شکایت کرد که خب ظلم کردن، بی‌عدالتی کردن و پروکرور حق نداشت که فرزند او رو زندانی کند، چون که فرزندش هم اتفاقا پروکرور بود. البته از روی فرهنگ انسانی دیگر خوب نبود که ما به ایشان بگیم که خب خودت در وقتش همین قانون رو در پارلمان گذراندی و ما رو خواهش کردی یا مجبور کردن از طریق حکومت وکیلان رو که این قانون رو آواز دهند. امروز همون قانون درد سر خودت تو فرزند خودت پروکرور دیگر آمد از همین قانون قبول کرده تو علیه خود بود. و همین وضعیت در جامعه تاجیکستان هست که از همین شرایط، از همین وضعیت وقتی که ما اجازت میدیم که حکومت امروزه بیاید احزاب، روزنامه‌نگاران، وکیلان، دیگر فعالان، دیندارها، ملاها را مسجد را به این حد برساند، فردا همین مسئله دامن دیگران را خواهم گرفت. بیرون برای این من این دعوت همین است که در چنین روزها این را یک مسئله ملی بدانند و همگان باید که اطراف این مظلوم ها، چه احمد ابراهیم باشد چه سید افر عثمان، چون مظلومند، درست که مخالف ما بودن ولی چون مظلومند از اونها دفاع کنیم تا اینکه فردا یک نفر دیگر از ما حمایت کند. چون اگر امروز ما از اینها حمایت نکنیم مطمئن باشد که فردا وقتی که همین مصیبت به سر یک کسی دیگر آمد کسی حمایت نخواهد کرد. به نظرم که همین روند ملت سازی هم یکی از نشاناش همین باشد که به یکدیگر همدرد باشه در همین خیلی حالت ها. بله واقعا. خب دیگر سلیم جان خودتون هم دیدید که یعنی اگر این مریضی و سرماخوردگی نبود من حتما باز به سوالات شما جواب میگفتم، اما اگر شما راضی باشید در همین جا صحبت ما رو جمع بست کنیم، مگر اینکه یگان سوال بسیار مهمی کوتاه اگر مانده باشد برای جمع بست بفرمایید، وگرنه جمع بست کنیم خوب است. راست دیگه استاد در دفتر مالی چی سوالان بسیار هستن و اگه وضعیت شما دیده استادم. حالا در همین من فکر میکنم که در همین نقطه‌ای که حالا در آخر تاکید کردید یک مراجعت داشتید به خود مقام داران، یک مراجعت داشتید به خود مردم، در همین نقطه ما با آخر رسانه معلش من راضیم چون وضع شما را به نوبت گیریم. اما فکر کنم که این صحبت ما دو قسم کنیم، امروز قسم اولش گوییم و قسم دومش در هفته گذشته و آینده واگذار کنیم، چون که بعضی سوال ها هستن که عیناً ربط دارند هم به امروزه موضوع هم به موضوعی که در سوریه شده گذشته. علل خصوص من موافقم. اگر سلامتی اجازت بدهد حتما در خدمت شما مردم عزیز خواهم بود. بعد یک نکته است، مسئله سوریه هم خیلی مهم است، ما باید به اون موضوع برگردیم چون حالا این باز ربط دارد به اون مسائل اعتقادی و مذهبی هم از اون جمله. و معمولا صحبت هایی که من در این موضوع میکنم
بعدا بحث‌های رو با وجود میارد، چون خیلی میشود که با حرفای من با بعضی از دوستان، بعضی از هم در داخل پیمان، در داخل نهضت و بیرون از پیمان، و بعضی ها رو ناراحت میکنند، بعضی ها راضی نیستند و این طبیعی هم هست. و اگر سوال، اگر مسئله باشد، بگذار دوستان بگن، مطرح کنن و حتما ما جواب خواهیم گفت. باید این حرفا گفته شوند، باید این مسئله مطرح شوند و از همه مهمش اگر ما بتوانیم این بحثا را، حتی بحث‌های اختلافی را هم در یک قالب، یک چارچوب منطقی و فرهنگی با رعایت فرهنگ اسلامی اگر ادامه بدیم، دیگر من فکر میکنم که مشکلات عمده ما در جامعه حداقل در زمینه مسائل اعتقادی از بین خواهند رفت و ما قدم به قدم به سمت ساختن یک جامعه می رویم که در اون دیگر تحملگرایی وجود دارد، احترام یکدیگر وجود دارد و کار به حد نمی رسد که این بحث ها، این اختلاف ها باعث نفرت، باعث عداوت و دشمنی شود. من آماده این گونه بحث ها هستم و انشاءالله امیدوارم که برادران هم با این بزرگی و با سعه صدری که هر یک عالم، هر یک داعی و هر یک فعال سیاسی و دینی باید داشته باشد، این دعوت ما را قبول خواهند کرد و تلاش میکنند که با نصیحت و با همدیگر فهمی و همکاری این مشکلات را پیش سر کنیم. بهترین. سلامت باشید استاد. این خیلی باشد دوستان عزیز، صحبت ما با استاد با اینجا برای امروز با آخر میرسانیم، اما موضوع شده است. تا هفته آینده من از شما در شبکه‌های اجتماعی سوال‌ها و هرچی پیشنهادی که دارید قبول میکنم و هفته آینده عیناً در اساس همون سوال و نظرهای شما با استاد خدا خواهد تینجیتی صحبت خواهیم کرد. شما میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی، در فیسبوک یا دیگر اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. حتما که در مسنجر نویسید و سوال شما حتما با استاد کبیری رسانده می شود. همین بود دوستان عزیز، آن موضوع و صحبتایی که امروز میخواستیم انجام دهیم. استاد بیرون شدن، شاید حرف نگفتنی مونده باشد. استاد اگر حرفی داشته باشید در آخر مرحمت. نه دیگر با همین خداحافظی میکنیم با برادران و خواهران، با بینندگان شما. انشاءالله که در حق ما دعاگو باشن و کوشش میکنم، حالا وعده نمیدیم ولی کوشش میکنم که در هفته آینده در خدمت شما باشم و حتما یک دو روز قبل از اون برنامه باز در تماس میشیم با برادر سلیم جان و مشخص خواهیم کرد. دیگر یکایک شما رو با پروردگار عظیم‌الشان میسپارم تا برنامه دیگر. خدا نگهبانتون. خداوند نگهبانتون استاد. همین بود دوستان عزیز، اون برنامه که امروز ما با نقشه گرفته بودیم. امیدوارم که با درد امروزی ما کمتر باشد، هم همین به درد ما خورد این صحبت ها و خیلی که حالا دیگر مشورت شد، مصلحت شد و باور دارم که این کار شدنی هم هست. در هفته آینده این صحبت ما دوام میکند و صحبت ما در اساس سوال هایی که شما روان میکنید و بنده در همون میشود و خیلی خواهش میکنم که سوال ها در اطراف همین موضوع باشد. موضوع چه گفتم، بحث های مذهبی، فعالیت های سیاسی در این روند و البته ما در اونجا بعض موضوع سوریه را نیز میبرداریم، اشتراک تاجیکان را در آنجا و دوام مبارزه، راه های من بعدی مبارزه با نظام امام رحمان رو ما بررسی خواهیم کرد با رئیس. دیگر دوستان شما میتوانید در مسنجر فیسبوک، کسی که فیسبوک استفاده می‌برد در مسنجر فیسبوک و کسی که در اینستاگرام و تلگرام کار میبرید از آنجا میتوانید تماس گیرید. اگر به واسطه با من نتوانید، میتوانید با دیگر دوستان و رفیقان که در همین تیم ما هستند، در پیمان ملی هستند، با واسطه آنها سوالهای خود را روان کنید و امیدوارم که این صحبت ها با آن هدفی که ما تشکیل کردیم، یعنی به هم آوردن جامعه. ما دیگر مقصد نه، ما یک مقصد داریم، به هم آوردن جامعه و ملت و کشور را آزاد کردن از یک نظام خانوادگی.
و امیدوارم که دوستان عزیز دیگر تا هفته آینده دوگه یکدیگر باشیم. خداوند به شما و خاندان شما فیض و برکت دهد. السلام علیکم و رحمت الله.